Raidījums tapis sadarbībā ar SMS Kredit LV un Ramirent. Sveiciens visiem futbola cienītājiem! Rudens jau rit pilnā sparā, kas nozīmē, ka SMS Kredit LV futbola virslīga ieiet savā finiša taisnē. Un kā nu ne, atlikušas tikai 4 kārtas, pēc kurām tad arī noskaidrosim atbildes uz visiem jautājumiem. Mani sauc Laura Smane, un šodien raidījumā redzēsiet vēlāko Latvijas futbola fanu domas un viedokļi par sezonas noslēgumu. Un Vanilap virslīga žūrija vērtē futbola skolu brīvā stila sacensības finālistus. Latvija nav populāra ar pārpildītām tribīnēm un tūkstošiem futbola fanu. Fakts, ka pēc skaita mēs arī neesam tik daudz, bet ir cilvēki, kuri mīl futbolu un vēl vairāk mīl savu komandu. Tādu cilvēku nav daudz, bet viņi ir. Mēs satikāmies ar viņiem, lai parunātu par to, ka sezona iet uz beigām un kādas ir viņu domas par to, kā tad viss beigsies. Sezona tuvojas noslēgumam, un līdz šim esam vairāk stāstījuši un rādījuši žurnālistu, ekspertu un futbolistu viedokļus. Bet nu ir laiks faniem. Mēs tikāmies ar 4 komandu līdzjutējiem, lai uzzinātu, kāds ir noskaņojums pirms sezonas beigām. Ventspils Ultras pēdējo gadu laikā sava skaita ziņā ir sarukuši. Tam gan ir savi skaidrojumi. В последние годы у нас не произошла смена поколений, да, то есть на трибуны как ходили люди, которые приходили поддерживать команду там 15-16 лет назад, да, эти же люди поддерживают команду и сейчас. Ну, то есть жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, кто-то уехал за границу, кто-то обзавелся детьми, да, кто-то начал, может быть, работать где-то в другом месте, да, и поэтому, в этом сезоне это, наверное, такой самый слабый наш сезон за последние 15 лет. Да, то есть мы в этом году пропустили довольно много матчей и не были рядом с командой, к сожалению. Да, плюс, повторюсь, там часть людей, вот, когда наступил кризис там, в конце 2008 года, в 2009 году, да, вот, по итогам нашего очень успешного, самого успешного за всю историю 2009 года, довольно большой процент ребят просто разъехался по заграницам, да, на заработки. И многие из них просто не вернулись. Par vienu no pēdējā laika labākajām spēlēm Ventspils fans Aleksejs ar iesaukumu Молодой atzīst pēdējo Kurzemes derbiju. Очень запомнилось последнее Курземское дерби. Да, оно оставило такое хорошее впечатление. Футбол был достаточно качественный, обе команды хотели победить, обе команды боролись на поле, чувствовалось противостояние. Да, скажем, результат, может быть, нас, да, не очень удовлетворил, но вот именно качество игры, вот на такие матчи люди должны ходить, да, то есть и такие матчи приятно смотреть. Ventspils fans uzskata, ka cīņa SMS Kredit LV futbola virslīgā būs līdz pēdējai kārtai. Я думаю, что нас еще могут ждать разные сюрпризы в оставшихся турах. И однозначно последний матч сезона будет для нас, для Вентспилса, решающим. Вот. Но я бы хотел подчеркнуть, что, к сожалению, в этом году чемпионство делается не только на поле, но и в кулуарах. Я очень надеюсь, что вы не вырежете эти мои слова. Да? То есть для меня вот это гипотетическое чемпионство Вентспилса в этом году, оно такое с привкусом немножко, да? Потому что все-таки у нашего основного конкурента, у Сконта, то есть, грубо говоря, на бумаге в коридорах власти забрали очки. Да? То есть команда, игроки, которые давно не получают зарплаты, выходят, бьются, одерживают победы. И, на мой взгляд, они достойны уважения. Да, и считаю, что даже если мы в этом году станем чемпионами, а мы станем чемпионами, все-таки это чемпионство будет с некоторым привкусом таким. Drūmāk iet Ventspils tuvākajiem sekotājiem Skonto faniem, jo disciplinārā komisija atņēma Skonto un Jūrmalai 4 punktus no kopvērtējuma. Tiesa gan intervija ar Skonto līdzjutēju Edvardu notika pirms šo punktu atņemšanas. Bija cerības, ka komanda tomēr šogad uzvarēs, jāsanāk, un tomēr spēs norēķināties ar parādiem, jāsanāk, un ar to smagu nastu, jāsanāk, tā kā Enkus vēl velkās no entiem gadiem.
Bet pagaidām tas vēl nav izdarīts, un arī mums ir grūti dēļ ar to. Komanda arī bez naudas tomēr nevelk tik labi, cik būtu ar naudu. Un nav zināms, pabeigs čempionātu vai nepabeigs, noņēmis punktus, nenoņēmis punktus. Ir pašiem grūti. Mēs ceram, ka līdz 25. oktobrim, kad notiks Latvijas derbijs ar Ventspili, tiks nokārtotas finansiālās saistības ar spēlētājiem, viņiem būs stimuls. Un mēs toties arī gatavi būt pilnā sastāvā, uz šo spēli un aktīvi atbalstīt. Ar Jelgavas faniem tikāmies One Love virslīgas studijā, un viens no viņiem slavēja iepriekšējā Jelgavas trenera Vladimira Beškareva ieguldījumu šī brīža panākumos. Jelgavniekiem ir skaidrs, ko viņi sagaida no savas komandas. Tu 3. vietā jābūt bronzai medaļā. Grūti saprot, mēs tādu spēlot, paskatīsimies, kā mēs zaudējam punktus, jā. Meta 3 neizšķirti, jā. Nezaudēja punktus, tā meta mēs jau bijām 2. vieta, loģiski. Tur runājām ar futbolistu, kāpēc meta 3 neizšķirti. Jā, Gintu Frēmņu runāja, viņš teica, viņš neko nevar atbildēt, kāpēc. Nērts pretinieks. Sastāvs arī nav apmierināts, kāpēc nav ņemti punkti 3. Momenti ir, nav realizācijas, saprotiet. Realizācijas nav, momenti ir, nevar iesist. Ir 100% momenti, jāsit iekšā, viņš ir jābūt. Nē, ir garām, ir no 2 metrām nevar trāpīt. Kad mēs Daugavpili zaudējam 0-1, es noraustījos. Es negribēju teikt, ko mēs pazaudējām 3. vietu. Viss var gadīties bija. Tas atkarīgs tagad tā no mums, kā mēs nospēlēsim. Nākamā spēle Ventspili, ko mēs būsim obligāti zaudēt nevar, nekādā gadījumā. Neizšķirts der, tas sliktākajā gadījumā neizšķirts. Intervijas laikā Jelgavas fani apliecināja ļoti kvēlu mīlestību pret savu komandu. Эта команда, как я и на работе говорю, мне смеются, когда я делаю выходные, говорю, что мне надо это. А я говорю, что Елгава – это моя команда, что стала, что она у меня в сердце, и как бы это самое. И поэтому я не применяю. И вот любовь к спорту, любовь к футболу, любовь к команде. Kad mums bija uz izkritušanu, mēs viņus nepametam. Mēs gājām līdz galam. Mēs sapratu, ka viņam vajag atbalstu. Ja nebūs atbalstu, viņi vēl grūtāk iesīt. Futbola skolas meta Latvijas Universitātes fans Raivis visnotaļ pozitīvi uztver to, ka viņa komandai ļoti iespējams būs jāspēlē pārspēlēs ar pirmās līgas 2. spēcīgāko komandu. Emocijas varētu būt labākas, protams. Metai šogad salīdzinoši iet grūtāk, man liekas, nekā iepriekšējos gadus. Lai gan īstenībā pirms sezonas personīgi es un arī liela daļa klubu līdzjutēju cerējām uz kaut ko daudz augstāku. Ja ne par cīņu par Eirokausiem, protams, vēl nē, bet mēs nebijām domājuši, ka mums būs jācīnās par palikšanu. Visticamāk, ja Jūrmāla neparāda ļoti liels brīnums pēdējās 4 kārtās, protams, paņemot vismaz 7 punktus un mēs nevienu, tad visticamāk, ka mums jau 3. gadu pēc kārtas būs jāspēlē, 2. gadu pēc jāspēlē pārspēles katrā ziņā, jā. Šobrīd gan intriga laikam ir lielāka par, cik es saprotu, 1. līgā, jo tur nākamajā kārtā ir savā starpā spēlē Gulbeni pret Rēzekni. Ja godīgi jāsaka, labprātāk būtu, ja būtu jāspēlē ar Rēzekni. Neesmu bijis Rēzeknes stadionā, būtu vēl viens iemesls, lai aizdotu uz turieni. Mēs jau mīlam vairāk futbolu kā tādu, kā spēli, kā to emociju, kā viss, kas notiek par un ap futbolu. Rezultāts ir būtisks, bet nevienmēr tas ir pirmajā plānā. Protams, mēs ceram, vismaz mans mērķis, kad es sāku šo fanu klubu taisīt, tad mērķis bija, protams, ilgtermiņā, jo es zināju, ka klubam ir ilgtermiņa mērķi. Līdz ar to pagaidām esam vienkārši pacietīgi. Varam teikt tā. Metas faniem izbraukuma spēlē Daugavpilī parādījās milzīgs plakāts ar uzrakstu "Negribam uz 1. līgu". Viņš tapa īstenībā, mums bija līdzā palaks, bet pa ceļam nevarējām izdomāt, ko pūst. Tad spēles pārtraukumā, kad laikam mūsējiem bija iedzinējos ar 0-2 nonākuši, ja nemaldos. Sapratām, un spēle bija nekāda pirmajā puslaikā, gribējām kaut kā motivēt, sapratām, izdomājām, sākam, ka negribam uz 1. līgu un skrējām pa tuvējiem Daugavpils veikalīgiem, tankštēlēm meklēt krāsu, neatradām.
Un tad mums izlīdzēja viens autosalons, kurā viens darbinieks vienkārši bija gatavs iedot mums melnu krāsu. Viņam bija melna krāsa. Nevis iedot, bet aizdot. Mēs pa eiro izīrējām, lai nopūstu vienu mūsu virsrakstu. Lai arī komandas cīnās ar dažādām sekmēm, fani ir uzticīgi. Aicinām arī jūs nākt uz stadioniem un atbalstīt sev tuvāko komandu. Tas brīdis ir klāt. Ir noslēgusies futbola skolu brīvā stila sacensību pirmā daļa. Tagad atliek vien pats saldais ēdiens – fināls. Fināls sastāvēs no 2 daļām. Pirmā – mēs Vanilap virslīga komanda, ar mani tajā skaitā vērtēsim visus 5 finālistus un liksim punktus. Otro punktu komplektu sadalīsiet jūs, dārgie skatītāji. Skatāmies, kā tad mēs sadalījām mūsu Vanilap virslīga punktu komplektu. Šīs sezonas laikā raidījums Vanilap virslīga rīkoja futbola skolu brīvā stila sacensības, lai pievērstu lielāku uzmanību SMS Kredit LV futbola virslīgas jauniešu komandām. Jaunajiem futbolistiem bija dots uzdevums parādīt iemaņas futbola bumbu žonglēšanā un citu meistarstiķu demonstrēšanā. Kopā sacensībās piedalījās 10 komandas, kas tikās pa pāriem, un pāri uzvarētājs iekļuva finālā. Tās 5 komandas, kas finālā neiekļuva, ir jūsu ekrānā. Fināla kārtu vērtēsim mēs, Vanilap virslīga radošā komanda. Grējams Viljams, žurnālists un redaktors. The main idea of the freestyle was to profile and give kids of all ages the opportunity to show off their skills, really, to show something that maybe you don't get to see on the football field. Laura Smane, raidījuma vadītāja. Jo man šķiet, ne tik bieži mums ir iespēja jauniešiem parādīt sevi kaut kur internetā, ka viņus nofilmē. Un tieši futbola skolu brīvā stila sacensībās ir iespēja parādīt tos trikus, kurus varbūt tu esi jau sen trenējies kaut kur savā brīvajā laikā, un neviens viņus nav redzējis. Un te kāds skatās un wow, man patīk. Arkādijs Birjuks, reportieris un komunikācijas speciālists. Šis ir viens no tiem projektiem, kuri parāda tās jauniešu komandas savā krāšņā. Kā tas pats Salacgrīvas jauniešu festivāls, kur ir vairākas komandas ar dažādu vecumu bērniem, kuri spēlē futbolu un pavada foršu laiku. Un arī šis projekts ir kaut kas tam līdzīgs. Un esam pieaicinājuši arī biedrības Latvijas futbola virslīga pārstāvi izpildirektoru Emīlu Latkovski. 2000. gadā Vācija piedzīvoja ļoti sliktu Eiropas čempionātu. Un pēc tā apkaunojošā čempionāta viņi saprata, ka viņiem ir kaut kas jāmaina. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi sāka uzreiz pievērsties sistemātiskam kvalitatīvam darbam ar jauniešu sistēmai un akadēmiju attīstībai. Un tā 14 darba gada rezultātu mēs varējām novērot šī gada pasaules kausā. Nu tad sākam! Dzīves priecīgi puiši. Komanda var redzēt atbalsta viens otru. The ball is almost as big as that kid, so he's pretty good. Jelgavai ir stilīga forma, kur uzrakstīt iniciāli katram bērnam. Pirmais burts vārdā un uzvārdā. Nevienai komandai tā neesmu redzējis. Pietrūkst plastikas. Yeah, that's definitely what you want to see. The kids love it. Nu, bet komandas gars bija un saliedētība. Mēs patiešām redzam gan to individuālo sniegumu tiem bērniem, gan arī komandu, kur tiešām visi ir kopā, visi priecājās, visi ir laimīgi. Jā, tiešām salīdzinot ar varbūt citām komandām, kur arī piedalās šajā finālā, metē daudzveidīgāk, interesantāk visi tie darbība ar bumbu.
First time I've seen someone on the floor showing some skills. Good. Jāsaka, ir te džeki tas pats vecums, bet teiksim, tehnika un plastika ir bišķi citā līmenī. Man ļoti patīk zaļa krāsa, tāpēc man ļoti patīk viņu tērpi. Good group of kids again, good different ages. All wearing Meta kit, which is good. I'd expect nothing less. Viņam sanāca novilkt reklu. Forši. Aizmugurē tāds rīktīgs atbalsts, komandas spars un gars, atbalsta puiši. Forši. This guy's good. Oh, that's nice. Nice, very good. Original, good to see. Pats tas, kā visi stāv tā mierīgi, tā kā ārpusē. There we go, there's a press-up, finally. Someone with the press-up, 2 press-ups. Oh, and he's going to go with the shirt as well? No. Uz konto ir oriģinalitāte jānovērtē. Viņi ir radoši pieeja tiem trikiem. Viņi patīk, kā viņi divatā žonglēja. Bet tā jau zolīts sniegums, ko mēs varam redzēt no katra freestylera. Yeah, not enough. It's not tricky enough for me, that one. But still some nice bits and pieces. Jā, un nobeigums arī ļoti labs. Jā, man patīk. Principā mēs redzam tikai dažus jauniešus, kuri ir atnākuši uz treniņu. Jā, varbūt tāpēc, ka ir filmēts rudenī un jau ir skola un mazāk cilvēku. Jā, šeit tikai viens freestyleris. Tā kā gan jau ir vislabākais, tā kā ceram uz labiem trikiem. Tie tērpi tādi bēdīgāki. Principā ne jau svarīgākais ir varbūt tas tērps, bet šī konkursa, man liekas, pamatā ir tas, ko jaunieši vispār ir spējīgi parādīt. Lacking originality at the moment. I don't see much. Šitie arī fonā stāv, tā kā īstās, ka viņiem tīri vienalga. Par tad tas viens kaut ko mokās, pārējie īsti nejūt līdzi. Kā saka, profesionāli un jāmāk jau arī saģērbties. Tā, īpaši pēc akadēmijas neizskatās. Katrs kaut kāds savādāks. Ah, it's good. That's original. I haven't seen that one before. Šeit arī prieks redzēt dažādu vecumu jauniešus, kuri ir atnākuši uz treniņu, kuri atnākuši uz filmēšanu. Arī fonā notiek kaut kāda darbība, tā kā futbola klubs Ventspils attīstās, turpina jauniešu akadēmija strādāt. Come on, Ventspils, I expect more. Let's pick it up. What are you going to do with it now?
Un tas unikālais triks ar bumbu uz pirksta. That's for basketball, it's not football. If you get a basketball trick, Ar visiem 5 finālistiem esam iepazinušies, un tagad ir laiks noskaidrot rezultātus. yeah, the scores. I would give 1 point to Spartaks. They didn't really show a great deal of originality with their tricks. They did a lot more on the floor, but that's what I'd expect to see in a game of football. Divas laikam došu Jelgavas komandai. Kaut gan izskatījās, ka visi puiši atbalsta savējos un aizmugurē kaut ko tur skaļi bļauj, komentē, bet man arī nelikās, ka tie triki būtu 5 vērti. Trīs punktus došu FK Ventspils. Patika arī, kā viņi darbojās. Gribējās varbūt redzēt, ka tur vairāk puiši piedalās. Nebija tā, ka viens spēlē, bet mēs redzējām, ka viņi arī tur kopumā tikai laikam 5 kaut kādi bija. Bet kopumā triki bija diezgan labi. Futbola centrs, futbola klubs Skonto. Jā, mēs redzam jau vecākus bērnus, vecākus jauniešus, dublieru komandu, kur jau klavējās pie durvīm pamatsastāvam. Jā, tur ir ļoti kvalitatīvi triki, ļoti saudabīgi arī. Un arī var redzēt komandu, kur ir koncentrēta, disciplinēta. Un jā, tāpēc futbola klubs Skonto dabū 4 punktus. Which leaves 5 points for Meta, who were by far individually and collectively the best. They had the best kind of group feeling. Once the tricks were finished, they were jumping around, going crazy, and quite rightly so. Un 5 punktus es došu Skonto komandai, jo tur bija tāda saspēlīta. Kaut gan puiši stāvēja malā un tā kā skatījās, nebija tāda baigi forša atbalsta tam, kurš izpilda trikus. Bet tomēr tāpat tie triki, man liekas, tā kvalitāte bija visaugstākā. Un kā pēdējais ir futbola skola Meta, bet sanāk pirmais manā vērtējumā un dabū 5 punktus, jo mēs redzam gan kvalitīvus trikus, interesants, radošus, kā arī ļoti labi dažādi bērni un atbalsts, skaistas formas, viss kaut kas patīk cilvēkiem. Jā, futbola skola Meta, 5 punkti, mans favorīts. Bet 5 punkti tomēr aiziet Metai, jo man patīk tieši tas, ko viņi varēja parādīt, ņemot vērā savu jauno vecumu. Lielākā daļa no dalībniekiem saprot, vecākais puisis tur bija vecāks. Viņš arī visiespaidīgāk izstījās, bet arī tie jaunākie, es domāju, priekš savu vecumu parādīja ļoti labus sniegumu. Un komanda izstījās ļoti saliedēta un draudzīgi. Jūsu ekrānā šobrīd ir redzams Vonilab virslīgas žūrijas vērtējums, taču mēs to summēsim kopā. Tikpat punktus dalīsiet arī jūs skatītāji. Balsot varēs kā ierasts futbola virslīgas mājaslapā 10 dienas. Un punkti sadalīsies attiecīgi. Pirmā vairāk balsu savākusi komanda iegūs 20, otrā 16 punktus, trešā 12, ceturtā 8, bet 5. vieta 4 punktus. Lai jums labi balsojas! Bet turpinot par jauniešu futbolu, ir svarīgi noskaidrot, kāda šobrīd ir situācija jaunatnes futbolā. Tāpēc aicinājām uz sarunu Latvijas Futbola Federācijas sporta direktoru un U21 izlases galveno treneri Daini Kazakēviču. Kopumā viennozīmīgi gribās teikt, ka jaunatnes futbols attīstās. Ja mēs runājam no masveidības viedokļa, viennozīmīgi futbols šobrīd ir pirmajā vietā Latvijā starp visiem sporta veidiem. Ļoti plašs bērnu vai jauno futbolistu loks ir tieši vecumā līdz
12, 13 gadu vecumam. Tur mums ir vērojama tendence, kad pieaug gan kopējais bērnu skaits, gan arī šī ģeogrāfiskā izplatība. Praktiski visā Latvijā ir plašā mērogā attīstīta. Varbūt mazliet problemātiskāk mums sākās pēc vecumā 14, 15, 16 gados. Šis audzēkņu skaits samazinās, un tas, teiksim, ir viens no iemesliem, kāpēc mēs pēdējo 2 gadu laikā diezgan nopietni strādājam pie tieši elites jaunatnes futbola attīstības, lai šie labākie puiši, kas sasniedz šo 13, 14 gadu vecumu, viņi jau atrastu sev tālāko vietu, kur attīstīties šajās jaunatnes akadēmijās. Kopumā tā galvenā doma ir tā, ka mēs uzskatām, ka tiešām mūsu virslīgā ir jāspēlē klubiem. Tās nevar būt komandas, kurā ir 20 cilvēki, un aiz šīm komandām nekā nav ne jaunatnes sistēma, nav ne sava līdzjutēja, ne savu pašvaldība, pilsēta, savi stadioni, sporta bāzes. Un es domāju, ka viens no būtiskākajiem soļiem šajā virzienā ir tas, ka mēs prasām no virslīgas klubiem, lai viņiem būtu savu jaunatnes akadēmiju, kur ir akreditēta pēc augstākā līmeņa futbola federācijā. Šobrīd ir 3 gadu pārējais periods, kurā mēs ļaujam, ja tāda akadēmija nav, tad klubs drīkst slēgt ar kādu no jaunatnes akadēmijām līgumu, novirzīt visu federācijas finanses palīdzību šīm akadēmijām, bet pēc šī pārējais perioda beigām tā būs obligāta prasība jebkuram virslīgas klubam par to, ka viņiem jābūt savai akadēmijai. Un šajā ziņā lielākais vairums klubu virzās pareizajā virzienā, to ir sapratuši un nopietni strādā, lai attīstītu savas jaunatnes akadēmijas, bet, protams, ir arī tādi klubi, kuri līdz šim nevisai daudz domā par jaunatnes futbola attīstību un par to, lai gatavotu savai pirmajai komandai pietiekami kvalificētus futbolistus, jaunos futbolistus. Un arī šobrīd šī problēma eksistē, tā kā tas ir process, kas virzās uz priekšu, ir vērojams pozitīvas tendences, bet ir atsevišķi klubi, kuri tomēr līdz galam vēl jautājumu nozīmīgi nav izpratuši. Un, protams, šajā ziņā federācijas nostāja būs pietiekami stingra arī turpmāk. Tā jau izskan 12. Vanilap virslīga epizode. Šajā sezonā ar jums tiksimies vēl tikai 2 reizes. Neskumsim, bet strādāsim, lai šo sezonu varētu noslēgt tā, lai paliek tikai pašas labākās atmiņas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies 13. raidījumā. Visu labu!